बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंब व अतूबु इलैहि ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम। इकुदाओ अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व औलियाए मिल्लतिही उलमाए अहले सुन्नतिही अजमाइन। इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा सल्लल्लाहु अला सय्यदिना मुहम्मद वसल्लम सल्लल्लाहु अला सय्यदिना मुहम्मद। আপনাদের কি অসুস্থ সবাই? এখানে কি কেউ করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন? করোনা আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা আছে? এমনি আগা গোড়া শুননি তো না? শুননি নি দাদা? তো দুরুদের আওয়াজ তো কেমন কেমন জানি সন্দিহান। অসুস্থ লাগেনি আপনাদের? নবীর ভালোবাসায় তো পারছেন না? আচ্ছা, দুরূদ শরীফ পড়তে পারবেন না? শীত বেশি লাগাতো না? না বহু শীত। আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা মুহাম্মদ ওয়া আলা আলি সাইয়্যিদিনা मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली सय्यिदना व अला आलि सय्यिदिना शमशेत बिड़ी जी दान दो नात पैगम
बर ज़बर मुस्तफ़ा वो मुझ तो बाबो सईद या ला तो भी अल्लाहुम्मा लाना वाला याले सला दुनिया रसूल अल्लाह हवाले मास बादल से मिठा दो या रसूल अल्लाह है ज़ब ज़ुल्मत बशरी उठा दो या रसूल अल्लाह सला दुनिया रसूल अल्लाह सलाम या हबीब अल्लाह है दु चश्मा तू पूर्ण कीनत कोल माजा गल्ब सर कौबा को सही नस्तुर न जे गुस्से अब रोए तो सला दुनिया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनु दुखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा वला तत्तबि'ू खुतुवातिश शैतान सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन रब्बी सल्लि व सल्लिम व बारिक अलैहि ख्वाजा उस्मा के राज दुलारे ख्वाजा उस्मा के राज दुलारे धन वालों के तुम धनवान हो बादशाहों के तुम हो बादशाह सुल्तान के तुम सुल्तान हो सुभान अल्लाह बोलते सुभान अल्लाह कौन हुआ ख्वाजा उस्मा के राज दुलारे ख्वाजा उस्मा के राज दुलारे धन वालों के तुम धनवान हो बादशाहों के तुम हो बादशाह सुल्तान के तुम सुल्तान हो क्या तारीफ
बयां हो मुझसे चोट मुंह और बात बड़ी, क्या तारीफ बयां हो मुझसे छोटा मुंह और बात बड़ी। बड़ा घराना लक़ब शाना जात बड़ा और शान बड़ी। तुम हसन और हुसैन के हो प्यारे, तुम हसन और हुसैन के हो प्यारे, फातिमा के दिल और जान हो। सुभान। बादशाहों के तुम हो बादशाह, सुल्तानों के तुम सुल्तान हो। सुभान अल्लाह बोलो। हिंदुस्तान में आकर तुमने दीन नबी पहलाया हो। हिंदुस्तान में आकर तुमने दीन नबी पहलाया हो। राह खुदा में मरना जीना तुमने हम बतलाया हो। इस उम्मत के तुम हो सहारे, इस उम्मत के तुम हो सहारे, इसी गुलशान के तुम बागबान हो। बादशाहों की तुम हो बादशाह, सुल्तानों के तुम सुल्तान हो। ख्वाजा उस्मान के राजे दुलारे, ख्वाजा उस्मान के राजे दुलारे, धन वालों के तुम धनवान हो। बादशाहों के तुम हो बादशाह, सुल्तानों के तुम सुल्तान हो। हसन हुसैन और आली ज़हरा, हसन हुसैन और आली ज़हरा के तुम प्यार हो। सदका में दिलवा दीजिए अपने चिश्ती मखाना से। एक गुट पिलवा दीजिए प्रेमी आया मेरे जाने जिगर मेरे ख्वाजा। सुभान। बादशाहों के तुम हो बादशाह, सुल्तानों के तुम सुल्तान हो। ख्वाजा उस्मान के राजे दुलारे, धन वालों के तुम धनवान हो। बादशाहों के तुम हो बादशाह, सुल्तानों के तुम सुल्तान हो। চট্টগ্রাম জেলার অন্তর্গত বোয়ালখালী থানাস্থ উত্তর সাতগড়িয়া পাড়া হযরত শাহজালাল রহমতুল্লাহি তাআলা আলাইহি স্মৃতি সংসদ এর ব্যবস্থাপনায় আজিমুসান রবিউন নূর মাহফিল উপলক্ষে আজিমুসান সুন্নি কনফারেন্সের সম্মানিত সভাপতি মৌলানা আরিফুর রহমান মুজাদ্দিদি মদ্দাজিল্লুহুল আলী, খতিব মরহুম হাজী সাগর আলী জামে মসজিদ সাতগড়িয়া পাড়া সরখিজিরপুর প্রধান অতিথি হিসাবে আসন অলঙ্কৃত করবেন চট্টগ্রাম আয়কর আইনজীবী সমিতির বিশিষ্ট সমাজসেবক
চট্টগ্রাম আয়কর আইনজীবী সমিতির সাবেক সাধারণ সম্পাদক বিশিষ্ট সমাজসেবক জনাব এড হাজি মোহাম্মদ নূর হোসেন সাহেব মেহমানে আলা হিসাবে আসন অলঙ্কৃত করবেন শাকফুরা দারুস সুন্নাহ কামিল মাদ্রাসার সম্মানিত প্রতিষ্ঠাতা অধ্যক্ষ রহনুমায়ে শরীয়ত পীর তরিকত হযরতুল হাজ আল্লামা নূর মোহাম্মদ সাহেব কিবলা মুত্তাজিল্লাহুল আলী। প্রধান আলোচকের তকরির পেশ করবেন চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামের ইতিহাস ও সাংস্কৃতিক বিভাগের সম্মানিত মাননীয় চেয়ারম্যান বিশিষ্ট ইসলামের চিন্তাবিদ ও ইসলামের স্কলার লেখক ও গবেষক হযরতুল আল্লামা ডক্টর এস.এম. বুরহানুদ্দিন হুজুর কিবলা মুত্তাজিল্লাহুল আলী। বিশেষ আলোচকের বক্তব্য পেশ করবেন গাউসিয়া জামে মসজিদ কুমিল্লার সম্মানিত খতিব সমুদ্র কণ্ঠস্বর উদীয়মান তরুণ বক্তা মৌলানা কারি শামীম রেজা আল কাদরি সাহেব কুমিল্লা। আরও তকরির পেশ করেছেন মৌলানা মোহাম্মদ মুজিবুর রহমান আল কাদরি খতিব মরহুম হাজী বকশু মিয়া জামে মসজিদ সাতগড়িয়াপাড়া চরখিজিরপুর। বিশেষ অতিথি হিসাবে আসন অলঙ্কৃত করেছেন অধ্যাপক আবু নঈম মোহাম্মদ ইব্রাহিম চৌধুরী, জনাব মোহাম্মদ আবু তৈয়ব, জনাব মোহাম্মদ মুস্তাক আহমদ, জনাব সিরাজুল ইসলাম কাঞ্চন, জনাব মানবতাবাদী মোহাম্মদ নবী হোসেন, জনাব হাজী শাহজাহান সিরাজ বাবুল, জনাব গুন্নু মিয়া, জনাব আতিকুর রহমান আতিক, জনাব মোহাম্মদ রুবেল, জনাব মোহাম্মদ জিকু আলম, যার শুভ উদ্বোধনের মাধ্যমে আজকের মাহফিল সূচনা হয়েছে। অত্র সংগঠন এর প্রধান উপদেষ্টা জনাব মোহাম্মদ আবুল মনসুর সহ আমার সামনে উপবিষ্ট আছেন আশিকে রাসূল, আশিকে গৌসুল আজম, আশিকে বলি আল্লাহ, সবরব্রত পর্দার আড়ালের পর্দানসীন মা ও বোনেরা, রহমানি ওয়ারহমানা আজ্জা ওয়া জাল্লা, আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি তাআলা ওয়া বারাকাতুহু। আমাকে মাহফিল কমিটি একটা বিষয়বস্তু দিয়েছেন, সেটা হলো কোরআন শরীফের দ্বিতীয় পারা সূরাতুল বাকারার আয়াত ইয়া আইয়ুহাল্লাযিনা আমানু দুখুলু ফিস-সিলমি কাফা। এমন একটা আয়াত দিয়েছে আমাকে যে আয়াতের নিরিখে তকরির করতে হলে আপনাদের একটু কষ্ট লাগবে। এখন কষ্ট কি আপনারা সহ্য করতে পারবেন নি? কথা কয় না, মানে একটু সিটকা পড়বে। তো কেউ বলবে এই হুজুরকে কেন দাওয়াত দিছেন, এত সব ফাঁস করে দিছে। আর আমি যদি উচিত কথা না বলি, একটু এদিকে আসেন, আমি যদি উচিত কথা না বলি, কোরআনের মূল অর্থ যদি না করি, তাহলে আল্লাহ আমার এই জিহ্বা কাটবনি। জানার পরও যদি হক জানার পরও যদি হকটা না কই, এই জিহ্বা আগে কাটবে নি, আল্লাহ কাটবে। তো এই জন্য লক্ষ হাজার শ্রোতার দরকার নাই। মনের মতো সবাই যদি চলেও যান, আমি আছি, সাউন্ড বক্স ওলা আছে, মাইকলা আছে, তাকিব না, দুই তিনজনকে নিয়ে বুঝাইতে পারলে হবে। আমল করার মানুষ সব না হলে দুই একটা হলে যথেষ্ট, ঠিক না? এটা এমন একটা আয়াত যে আয়াতের নিরিখে তকরি করতে হলে আপনাদের গভীর মন মানসিকতা নিয়ে বসতে হবে, নচেত আবার কালকে বদনামি করবেন, কি ওয়াজ গুজি দেবে। কারণ আমরা তো গতানুগতিক ওয়াজ করি না ভাই, কোরআন সুন্নাহের এলাকা তকরি করব। আপনাকে কোরআন সুন্নাহ আমল করার মন মানসিকতা নিয়ে তো বসতে হবে, ঠিক নি দাদা? ওই যে মারপিট বাজি
প্যাকেট দিয়ে দিবেন ইতারে, এতে প্যাকেট আলাপ সহ্য করতে পারলাম। আমি আপনাদের চট্টগ্রামের ছেলে না, আমি চাঁদপুরের ছেলে। তবে আপনাদের ভাষাগুলো ভালো লাগে বিদায় এ ভাষা একটু না বললে মানে তৃপ্তি পাই না, এই জন্য আপনাদের ভাষা একটু একটু আমার বলতে হয়, অনেক মজার ভাষা। কোনো রাগ করবেন না তো উচিত কথা বললে। প্রথম আধা ঘন্টা একটু খারাপ লাগবে, উচিত কথা বলবো তো, এরপর আমি ফিনিশিং দেবো আধা ঘন্টা পরে, এর জন্য মনোযোগ নিয়ে বসবেন। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। ইয়া আইয়ুহাল্লাযীনা আমানু দুখুলু ফিস সিলমি কাফা। আল্লাহ মুমিনদেরকে বলতেছে, ইয়া আইয়ুহাল্লাযীনা আমানু, হে ঈমানদারেরা, উদখুলু, ঢুকো, প্রবেশ করো। আল্লাহ কোথায় ঢুকবো? ফিসিলমি, আমার রসুলের দ্বীনে মুহাম্মাদের ভিতরে। সুবহানাল্লাহ বলেন। উদখুলু, প্রবেশ করো। আল্লাহ কোথায় প্রবেশ করব? ফিসিলমি, সেটা কোনটা? এই কোরআনের আয়াতটাকে আরেকটা আয়াত দিয়ে তাফসীর। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। ইন্নাদ-দীনা ইনদাল্লাহিল ইসলাম। মনোযোগ আছে? দাও তো, এই তো আমার ওয়াজ, এইভাবে ডিস্টার্ব হবে। তো কালকে বদনামি করবেন যে কি ওয়াজ? নারে তাকবীর, তাকবীর দাও, নারে রিসালাত, নারে গাউসিয়া। আল্লাহ মিছিলকারীর আগমন, মিছিলকারীর আগমন, মিছিলকারীর আগমন। নারে তাকবীর, নারে রিসালাত, নারে গাউসিয়া। মিছিলকারীর আগমন, মিছিলকারীর আগমন। সম্মানিত উপস্থিতি, আমাদের মাঝে বিশাল মিছিল নিয়ে এসে উপস্থিত হয়েছেন সাগরিয়াপাড়া ঈদে মিলাদুন্নবী সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম উদযাপন কমিটি ও আল্লামা গাজী শেরে বাংলা রহমাতুল্লাহ আলাইহি স্মৃতি সংসদ। আজকের মাহফিল কমিটির পক্ষ থেকে তাদেরকে সামনের দিকে জানাচ্ছি এবং সবাইকে সামনের দিকে এগিয়ে আসার জন্য অনুরোধ জানাচ্ছি। সবাই একটু সামনের দিকে এগিয়ে আসুন। সামনের দিকে আসেন আপনারা। স্লোগান আর কয়টা দিবেন? আর আসবেনি স্লোগান, মানে আর মিছিল আসবেনি। যতবার স্লোগান দিবেন অতবার আমার ওয়াজে ডিস্টার্ব হবে, আগে বলে দিই। তো কালকে তো আবার বদনামি করবেন, কি ওয়াজ করছে? স্লোগান দিয়ে ওনারা ঢুকে যাবে, এখানে ঢুকার সময় ইচ্ছা মতো স্লোগান দিবেন, 30 সেকেন্ড সময় দিব, ঠিক আছে? মনোযোগ আসেনি? যারা সুন্দর করে কষ্ট করে মিছিল নিয়ে আসছে ওনাদেরকে সুন্দর করে বসাই দেন, আলহামদুলিল্লাহ বলেন। তা আমি কোথায় বলতেছিলাম কথা? মনে আসেনি আপনাদের? মনে আসেনি রে দাদা? আপনারা একটু কথা বলিয়েন, বুঝছেন নি? চেহারা দেখতে খুব সুন্দর লাগে, মায়া মায়া লাগে আপনাদের চেহারাগুলা, একটু জবাব দিবেন, বুঝছেন? ইয়া আইয়ুহাল্লাযীনা আমানু,
আল্লাহ বলতে লাগলেন, হে ঈমানদারেরা, উদখুলু, প্রবেশ করো। ও আল্লাহ, কোথায় ঢুকতাম, কোথায় প্রবেশ করতাম, কিভাবে ঢুকবো? কিভাবে ঢুকবো একটা বিষয় আছে না, কোন দিক দিয়ে ঢুকবো, কথা কয় না। আল্লাহ আপনি ঢুকার জন্য বলতেছেন ফিসিলমি, কোথায়? ইসলামে। ও আল্লাহ, কোন ইসলামে ঢুকবো? এই ইসলাম, এটার তাফসীর আরেকটা আয়াত দিয়ে করতেছি। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। সুবহানাল্লাহ বলতে পারেন না? ইন্নাদ-দীনা ইনদাল্লাহিল ইসলাম। আমি আল্লাহর মনোনীত দিন ইসলামের মধ্যে ঢুকুবা। কার মনোনীত? আল্লাহর মনোনীত। আল্লাহ আপনার মনোনীত দিন কোনটা? সুবহানাল্লাহ বলেন। ও আল্লাহ, আপনার মনোনীত দিন কোনটা? আল্লাহ বলতে লাগলেন, আমার রাসূল, আমার হাবিব যাহা বলেছেন, যাহা দেখাইয়েছেন, যাহা করেছেন, আমার হাবিব কে, আমার হাবিবের দিকে লক্ষ্য করো। হাবিব যেদিকে ডাকে সেই দিকে ঢুকো, প্রবেশ করো। ইসলামের ভিতরে তোমার প্রবেশ হয়ে যাবে। আল্লাহ কি আসমান থেকে সিরিয়া এসে ইসলাম দেখাইছে? দেখাইছে কে? আল্লাহ, রাসূল। হুজুর, আমার রাসূল তো পুত পবিত্র, কোনো দোষ নাই। মুস্তাফার নবীদের কোনো দোষ আছে? যারা রাসূলদের দোষ আছে বলে তারা দুশমনানে রাসূল। ঠিক তবে ঠিক। ও আল্লাহ, আপনার হাবিব যেটা বলে, যেটা দেখায়, যেটা করায়, যেটা শোনায়, হাবিবের চরিত্র যেটা, সেটা ধর্ম হলো আপনার। সুবহান। এই ঈমানদারেরা, এই বিশ্বাসীরা, তোমরা প্রবেশ করো। আল্লাহ কি নিয়ে প্রবেশ করব? তোমার একটা আকল দিছি, কে দিছে? তোমার ভিতরে এলম দিছি, কে দিছে? তোমার ভিতরে হুঁশ দিছি, কে দিছে? তুমি বন্ধু তোমার এলম, আকল, হুঁশ, বিবেক নিয়ে আমার হাবিবকে লা শাক্কা লা রাইবা বেমিসাল নূর খেল করে আমার হাবিব যাহা দেখায়, যাহা বলে, যাহা করে, সেগুলা তুমি তোমার ভিতরে গ্রহণ করো। কাফা। ইসলামে প্রবেশ করো কাফা। কাফা মানে পরিপূর্ণ ভাবে। এবার আসেন, আল্লাহর রাসূল কি পরিপূর্ণ না অপরিপূর্ণ? ঈমান আছে তো? রাসূল পরিপূর্ণ, রাসূলের কর্ম পরিপূর্ণ। সুবহান। আমি রাসূল সুন্দর, আল্লাহ সুন্দর,
আমি রসুল যেটা দেখাই সেটা সুন্দর, এই সুন্দরকে তুমি তোমার ভিতরে গ্রহণ করো, তাহলে তুমি মুমিন। সুবহান। এবার আসেন, এবার একটু সিটকা মারি, রাগ করবেন নি কোনো। আমরা জন্মসূত্রে মুসলমান, ঠিক নেই? নবীকে দেখছিনি, কথা কই না কা, জন্মের পর থেকে দেখছি মা বাবারে, ঠিক নেই? মা বাবা থেকে শূন্য আমরা যতটুকু পারছি শিখছি অতটুকু, ঠিক তবে ঠিক। তো সামাজিক ভাবে নারে তাকবীর, আল্লাহু আকবার, নারে রিসালাত, নারে গাউসিয়া, প্রধান অতিথির আগমন, প্রধান অতিথির আগমন, উদ্বোধক মহোদয়ের আগমন, উদ্বোধক মহোদয়ের আগমন। এগুলো কোন ধরনের মাহফিল? নারে তাকবীর, নারে রিসালাত, প্রধান অতিথির আগমন, প্রধান অতিথির আগমন, উদ্বোধক মহোদয়ের আগমন। সম্মানিত এলাকাবাসী, আমাদের মাঝে এসে উপস্থিত হয়েছেন আজকের মাহফিলের সম্মানিত উদ্বোধক, অত্র সংগঠনের সম্মানিত প্রধান উপদেষ্টা, বিশিষ্ট তরুণ সমাজসেবক জনাব মোহাম্মদ আবুল মনসুর, জনাব মোহাম্মদ আবুল মনসুর। এবং আমাদের মাঝে এসে উপস্থিত হয়েছেন আজকের অনুষ্ঠানের সম্মানিত প্রধান অতিথি, বিশিষ্ট হাইকোর্ট আইনজীবী, বিশিষ্ট সমাজসেবক ও শিক্ষা অনুরাগী, চট্টগ্রাম আইনজীবী সমিতির সাবেক সাধারণ সম্পাদক জনাব অ্যাডভোকেট হাজী মোহাম্মদ নূর হোসেন, জনাব অ্যাডভোকেট হাজী মোহাম্মদ নূর হোসেন। আমি জনাব অ্যাডভোকেট হাজী মোহাম্মদ নূর হোসেন সাহেবকে আজকের মাহফিলের প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ করার জন্য বিনীতভাবে অনুরোধ জানাচ্ছি, এবং জনাব মোহাম্মদ নৌসুর ভাইকে আজকের মাহফিলের উদ্বোধকের আসন গ্রহণ করার জন্য বিনীতভাবে অনুরোধ জানাচ্ছি। হয়েছে? আসসালাম। আসসালামু আলাইকুম। ওরা চলে আসুক। সালাতুন ইয়া রাসূলুল্লাহ, মনোযোগ আসেনি আপনাদের? প্রধান মেহমান উদ্বোধক মহোদয় মঞ্চে এসে বসেছেন, আল্লাহ ওনাদের এই বসাকে কবুল করুক। কেন সালাতুন ইয়া রাসূলুল্লাহ, এই বাবা যে কথা বলতে চেয়েছিলাম, আমরা জন্মসূত্র কি মুসলমান। কলমা যখন বাবা মা মুখে মুখে শিখাইছে, কিংবা ফুরকানিয়াতে যখন গিয়েছি মসজিদের হুজুরা যতটুকু পারে অতটুকু শিখাইছে, তোই আমরা মুসলমান। বাবা মায়ের সাথে আব্বাদের সাথে ভাইদের সাথে মসজিদে যায়, তোই আমাদেরকে কি বলে? মুসলমান বলে। কোনো সন্দেহ আসেনি। তো আমি তো মসজিদের মধ্যে যাই সপ্তাহে একদিন, শুধু জুমার দিন, ঠিক নেই? কথা কয় না। আবার যদি 5 ওয়াক্ত 5 বারও যাই, কিন্তু আমার ভিতর তো কতগুলো খাসিয়ত আছে, আছে না? যেমন আমার থেকে অহংকার আছে, আমার থেকে আরেকজনের সীমানা নিয়ে টানাটানি আছে, এতিমের হককে আত্মসাৎ করার চিন্তা ভাবনা আমার আছে। কথা বলেন। সমাজের মধ্যে একজনের ভিতর একজনের কিভাবে বাজাই দেওয়া যায়, অগ্র ভিতর বাজাই দেন, এই ধরনের খাসিয়ত আমার ভিতরে আছে, ঠিক কি না? কিন্তু আমি আবার নামাজও
রমজান মাসে রমজান যখন আসেনি সবার সামনে রোজাদার, ভিতরে ভিতরে ঘরের ভিতরে সাত দোকানে ঢুকে খানা খাই, আসেনি? তো আমরা তো কলমা পড়ছি, ইসলামকে আপনারা গ্রহণ করছেন না? বাবা মার থেকে শুনে আপনারা ইসলাম এটাকে স্যালেন্ডার করছেন না? করছেন কি না? তো আমার কর্ম তো সব ইসলামের বিপক্ষে। যেরকম রসুল দেখাচ্ছে, রসুলের কর্ম তো আমার কাছে একটাও। ইমানদার হলেন? রমজান মাস যখন আসে তখন পণ্য দ্রব্যের দামাদাম একটু বেড়ে যায়, ঠিক কিনা? যখন রমজান আসে তখন পণ্যদ্রব্যের দাম বেড়ে যায়, সোনা বুটের দাম বেড়ে যায়, সামাইয়ের দাম, চিনির দাম, শাকসবজির দাম, মাছ গোস্তের দাম বেড়ে যায়। কারণ রমজানের শিক্ষা তো সম মানে বিরত থাকা, সম মানে নিজেকে সেভ করা, সম মানে নিজেকে কন্ট্রোল করা, সম মানে নিজেকে হেফাজত রাখা, সম মানে হলো নিজের চাহিদাকে কন্ট্রোল করে ফেলা। এখন সম মাস রমজান যখন আসে তখন তো আমার সকল কর্ম সমের বিপক্ষে হয়, ঠিক কিনা? রমজান যখন আসে, গত বছর আমার এক জায়গার মধ্যে নাম বলতেছি না, আমি বলছি বাবা আপনি একটু ওইদিকে গিয়ে দাঁড়ান, আমরা তো সুন্দর মতো বসে পারতেছি না, একটু হালকা করতে দেব নাম, একটু রোজা রাখি দেন উনি, মাথা গরম না করছু। আমি অবাক হয়ে গেছি, কেন? রমজানের শিক্ষা তো হলো মাথা যদি গরম থাকে সেটাকে কি করে দেওয়া? ঠান্ডা করে ফেলা, সেটাকে ক্যান্সেল করে দেওয়া। অহংকার, হিংসা, গীবত, পরনিন্দা, লোভ, মোহ, মাদকা, মাৎসর্য, পরাশ্রী কাতরতা, হিংস্রতা, মেজাজ, উগ্রতা, সেগুলোকে ধূলিসাৎ করে দেওয়ার নাম কি? সিয়াম। সেগুলোকে ধূলিসাৎ করে দেওয়ার নাম কি? আসুন একটু কোরআন শরীফের আয়াত দিয়ে বুঝাই না। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। ইয়া আইয়ুহাল্লাযীনা আমানু কুতিবা আলাইকুমুস সিয়াম কামা কুতিবা আলাল্লাযীনা মিন ক্বাবলিকুম লাআল্লাকুম তাত্তাকুন। তোমাদেরকে আমি আল্লাহ রোজা দিয়েছি, লাআল্লাকুম তাত্তাকুন, যাতে তুমি বিলাইকে না, বাঘকে না, সাপকে না, কুকুরকে না, পুলিশকে না, আমি আল্লাহকে ভয় করবা। তো আমার সকল কর্ম আল্লাহকে ভয় হয়েছে, তার মানে সিয়াম হয়েছে। আমি উপবাস থাকলাম মগর রোজা রাখি নাই, আমি খানা থেকে বিরত থাকলাম মগর স্বভাবগুলো নিজের মধ্যে কন্ট্রোল করতে পারি, স্বভাবগুলোকে নিজের থেকে তাড়াই দিতে পারি। রাগ করতেছেন? আজকে ওয়াজ মজলিসের মধ্যে এই আলোচনাগুলো খুব কম হয়। আমরা যারা মাহফিল আয়োজন করি তাদেরকে একটু ফার্ম দেই, বাবা আপনি বড় আল্লামা, আপনি বড় সুন্দর মাহফিল আয়োজন করছে, আল্লাহ আপনাকে জান্নাত সব দিয়ে দেখ, জাহান্নাম আপনার জন্য হারাম হয়ে গেছে, এই ধরনের বলে আমরা খুব ফার্ম দেই না। এই ওয়াজগুলো, এই তকরিরগুলো, এই ডিসক্রিপশনগুলো, তকরির এভাবে হওয়া উচিত কিনা? কথা বলেন, উচিত কিনা? আজকে আমরা হুজুরেরা নিজেরা ঠিক নাই, আপনাদেরকে কিভাবে হেদায়েত করব? কথা বলেন। আমাদের তো নিয়ত খারাপ, আমরা একটু মানুষকে পুঁজি বেশি, টাকা যেদিকে বেশি ওইদিকে আমাদের একটু যেমন নাকি আজকের প্রোগ্রাম, কোথাও আমি প্রোগ্রাম নেইনি, 4 মাস আগের প্রোগ্রাম, এটা ইমরান খানের 4 মাস আগে দাওয়াত, এটা নেইনি আমি। আগে আমি হেদায়েত হতে হবে, আমি শুদ্ধ হলে না আপনাকে শুদ্ধ করতে পারবো না। আমি হুজুর নিজেই ঠিক নাই, ধর্মের লেবাস পরে আমি ধর্মকে অপব্যবহার করি, অপব্যাখ্যা করি, ইসলামের কোরআনের অপব্যাখ্যা করি, হাদিসের অপব্যাখ্যা করি। সুযোগ পাইলে মাহফিল কমিটিদেরকে একটু ফার্ম দিয়ে তাদের আস্থাভাজন হওয়ার চেষ্টা করি, যাতে সামনে বছরে আমার প্রোগ্রাম ঠিক থাকে, ঠিক কিনা? হেদায়েত কিভাবে হবে?
হেদায়েত কাকে বলে জানেন? হেদায়েতটা হলো এই লাইট। হেদায়েত মানে লাইটিং। হেদায়েত মানে কি? লাইটিং, লাইট। এটা আল্লাহ প্রদত্ত নূর। এই নূর ওই ব্যক্তির মাধ্যমে, এই নূর, এই বাতি ওই ব্যক্তি জ্বালাবে যে আগে লাইটিং, যে আগে নূরান্বিত হয়েছে। আমি তো নিজেই আন্ধার, আপনাদেরকে লাইটিং কিভাবে করব? কথা কয় না? আপনারা রাগ করতেছেন? ক্ষমা চাই আপনাদের কদমে, রাগ করবেন না। এই ধরনের আলোচনাগুলো এটা সময়ের প্রয়োজন। এখন চতুর্দিকে ফিতনা, ঠিক না বেঠিক? এখানে যুবকেরা আছেন, মুরব্বীরা তো বয়স পার হয়ে গিয়েছে। যারা যুবক আছে তাদের থেকে এই কথাগুলো দরকার নাই। একটা পরিবারকে, একটা সমাজকে, একটা সমাজ যে শুধু মেম্বার চেয়ারম্যানগণ পরিবর্তন করবে শুধু তাই নয়, সেখানে পারিবারিক জওয়ান, সমাজের যারা নওজওয়ান আছে তাদের ভূমিকা আছে না? আমি আহ্বান করব, যে আয়াত আমাকে দিয়েছেন এই আয়াতের নিরিখে আমরা হুজুরেরা ওয়াজ করতে চাই না, কারণ সামনে বছর তো উনি আর দাওয়াত পাবে না। এই জন্য আমি গ্যারান্টেড নিয়ে এসেছি সামনে বছর আমার ওয়াজ করতে হবে না। যদি আমার কথাকে বোঝার জন্য একটা লোক থাকে, আমার এই বছরের তকরিরটা সার্থক, আলহামদুলিল্লাহ বলো। আর আমি যেটা নিজে চর্চা করি ওটা বলতেছি আপনাদেরকে, যেটা আমি নিজে আমল করি আপনাদেরকে বলবো কেন? আলহামদুলিল্লাহ বলেন না? রাগ করতেছেন? হ্যাঁ, এই জন্য গভীর মনোযোগ দিবেন বাবা। তো রোজ রমজান যখন আসে তখন আমার স্বভাব সকল কিছু রমজান, সিয়াম যে আদর্শ, যে তাকওয়া শিক্ষা দান করে, আমার সকল কর্ম রমজানের মধ্যে সিয়ামের যে মিনিং সেটার অপব্যবহার, অপব্যাখ্যা হয়। ঠিকটা আমি ঠিক? আমাকে বলছে আল্লাহ সালাত আদায় করতে, আমি নামাজও পড়ি, আরেকজনের সম্পদ নিয়ে টানাটানি করি। আমি নামাজ পড়ি, আরেকজনের মধ্যে সুগলখড়ি করি। আমি নামাজও পড়ি, আরেকজনের সম্পদ নিয়ে টানাটানি করি। আমি নামাজও পড়ি, আরেক গৃহস্থের মেয়েকে দেখার জন্য এসেছে আমি ভেটু দেই। ঠিক কিনা? আমি আবার দাঁড়িয়েও রেখেছি সমাজের মধ্যে, আমি মসজিদের মধ্যে বড় সভাপতি হওয়ার জন্য চাই, কিন্তু আমার সকল কর্ম পরনারীর সাথে কানেকশন থাকে। রাগ করবেন না, এরকম আছে কিনা? খবরদার, এটা এমন একটা আয়াত দিয়েছেন যে আয়াতকে পরিপূর্ণ তাফসীর করতে হলে এই কথাগুলো আগে বলতে হবে। ঠিক কিনা? আসুন কোরআন শরীফের মধ্যে আমার আল্লাহ জাল্লে শানু বলতে লাগলেন, বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম, ক্বালাতিল আ'রাবু আমান্না কুল লাম তু'মিনু ওয়ালাকিন কুলু আসলামনা ولما يدخل الإيمان في قلوبكم মুরবাসীরা বলতে লাগলো আমান্না। মুরবাসীরা, মক্কার লোকেরা বলতে লাগলো মান্না, নবী গো আমরা আপনি এবং আল্লাহর প্রতি ঈমান এনেছি। কুল ইয়া রাসূলুল্লাহ, ইয়া হাবিবাল্লাহ, কুল আপনি বলে দেন, যারা আপনার সামনে আয়েশা বলতেছে আল্লাহ আর রাসূলের প্রতি কি আনছে, মুখে কি বলছে, ঈমান আনছি বলেছে, নবী গো আপনি বলেন লাম তুমিনু, তোমরা ঈমান আনো নাই। সুবহানাল্লাহ কোন? তারা বলে আমরা কি আনছি, আল্লাহ বলে ইয়া রাসূলুল্লাহ আপনি বলে দেন লাম তুমিনু, তোমরা ঈমান আনো নাই। ওয়ালাকিন, কিন্তু কুলু, বরং এইভাবে বলো, আসলাম না,
হে মুহাম্মদ, হে রসুল, আপনার দিনটার প্রতি আমরা স্যালেন্ডার করেছি। সুবহানাল্লাহ বলেন। লাম্মা ইয়াদখুলুল ঈমানু ফি কুলুবিকুম, ঈমান বলতে যেটা বোঝায় সেটা এখনো পর্যন্ত তোমাদের কলবে ঢুকে নাই। তোমরা মুখে কলমা পড়ছো, আমি রসুলের বাহ্যিকতাকে দেখা তোমরা এটার উপর স্যালেন্ডার করছো, যে তোমরা অনুগত হয়েছ, এটার আত্মসমর্পণ করছো, হ্যাঁ এটা ইসলাম। আসলাম না বলো, আমরা মুসলমান হয়েছি বলো, মগর মুমিন নয়। কারণ আমি রসুল, আল্লাহ বলতেছে তোমাদের অন্তরের ভিতরে এখনো ঈমান ঢুকে নাই। তো কি বুঝলেন? আমরাও তো কলমা পড়েছি, ঠিক কিনা? সামর্থ্যবান হলে হজ করতে গিয়েছি কিংবা যাব, ঠিক না বেঠিক? রোজা রাখি, নামাজ পড়ি, তাসবিহ গনি, নফস শরীরপু, যত রকম শরীরপু আছে প্রত্যেক শরীরপুর অধীনস্থ হয়ে চলি। মুমিন হয়ে গেলাম? কথা কয় না গা? এবার আসুন, এবার মূল আলোচনার দিকে যাই। মনোযোগ আছে? বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। ইয়া আইয়ুহাল্লাযীনা আমানু দুখুলু ফিস সিলমি কাফাকে তাফসীর করতেছি আরেকটা আয়াত দিয়ে। আমি কোনো কিস্তা বলতেছি? কথা বলেন, কোন কিস্তা চলতেছে? সব তাফসীর চলতেছে এখানে কোরআনের, ঠিক কি না? কোরআনের আয়াতকে আরেকটা আয়াত দিয়ে। ওয়াবতাগু ইলাইহিল ওয়াসিলা। সুবহান আল্লাহ বলে, হে ঈমানদারেরা, আমি আল্লাহকে চূড়ান্ত ভাবে, যত উপযুক্ত ভাবে পাওয়ার জন্য, সিনার জন্য উসিলা তালাশ করো। সুবহান। এবার আসেন, উসিলা কাকে বলে? মনোযোগ আসেনি? উসিলা কাকে বলে? তাফসীরে রুহুল বয়ান শরীফের মধ্যে নকল করা হয়েছে, আল উসুলু লা ইয়াহসুলু ইল্লা বিল ওয়াসিলাতি ওয়া হিয়া উলামা ও হাকিকত ওয়া মাশায়িখুত তরিকত। উসিলা বলতে বোঝায় ওই সমস্ত পীরদেরকে, ওই সমস্ত আলেমদেরকে যাদের ভিতরে আল্লাহ ও তার রসুল ছাড়া আর কিছু নাই। যাদের ভিতরে আল্লাহ রসুল ছাড়া আর কিছু নাই। হুজুর তারা কারা? তারা হলো নায়েবে রসুল। নায়েবে রসুল মানে মাদ্রাসার প্রিন্সিপাল। কথা বলেন, নায়েবে রসুল মানে মাদ্রাসার প্রিন্সিপাল, মুহাদ্দিস, মুফাসসির। টুপি পরলাম, জুব্বা গায়ে দিলাম, পাগড়ি একটা লাগাইলাম, নায়েবে রসুল হয়ে গেলাম? নায়েবে রসুল হলো ওই ব্যক্তি। কোরআন শরীফের আয়াত, আরেকটা আয়াত দিয়ে তাফসীর। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। ইন্নামা ইয়াখশাল্লাহ মিন ইবাদিহিল উলামা। নায়েবে রসুল তাফসীর করে দিই। নায়েবে রসুল কারা? নায়েবে রসুল হলো ওই সমস্ত ব্যক্তিরা যারা বান্দাদের মধ্যে আল্লাহকে ভয় করে। আপনারা সুবহানাল্লাহ বলতে পারেন না? সুবহানাল্লাহ বলেন না? কাকে ভয় করে? পুলিশকে নয়, সাপকে নয়, ব্যাংকে নয়, রয়্যাল বেঙ্গল টাইগারকে নয়, হাতিকে নয়, ভাল্লুককে নয়, কুকুরকে নয়,
শিয়ালকে নয়, পুলিশকে নয়, কাকে? আল্লাহকে ভয় করে আল্লাহর বান্দাদের মধ্যে যারা আলেম, যারা কি আলেম। এবার আসুন একটু নাতে রাসূল দিয়ে বুঝাই দেই, কারণ ওয়াজের মধ্যে আমি একটু নাত কম করি, মূল আলোচনা যেহেতু করতে হবে এই জন্য আপনাদেরকে বুঝার জন্য বলতেছি। নায়েবে রাসূল যারা, এই নায়েবে রাসূলকে আরেকটা হাদিস দিয়ে তাফসীর করতেছি। আমার রাসূলকে প্রশ্ন করা হলো, ইবনে মাজাহ শরীফের হাদিস, ইয়া রাসূলুল্লাহ, আল্লাহর বলি কারা? আমার রাসূল বলতেছেন, আল্লাযিনা ইযা রুউ যুকিরাল্লাহ, যাকে দেখলে আল্লাহর কথা স্মরণ হয়। নায়েবে রাসূল মানে মুহাদ্দিস, মুফতি, মুফাসসির নয়। নায়েবে রাসূল মানে যাকে দেখলে কার কথা স্মরণ হয়? हो जाए हमारा दिल रोशन, चेहरे हो हमारा नूरानी, उस नूर के सीने का जलवा जब सीना पसीना आ जाए। যার সিনার ভিতরে মুস্তাফার সিনা এসেছে, যার সিনার ভিতরে মুস্তাফার ইলম, মুস্তাফার নূর, মুস্তাফার আখলাক, মুস্তাফার আইডিয়াল, মুস্তাফার ক্যারেক্টার, মুস্তাফার উসওয়াতুল হাসানা যার ভিতরে ঢুকছে, তার চেহারার ভিতরে নূরের আলো ঝিলিকমিলিক করে। সে রিক্সাওয়ালা হোক, বেনগাড়িওয়ালা হোক, মসজিদের ইমাম হোক, খতিব হোক, মুহাদ্দিস হোক, মুফতি হোক, মুফাসসির হোক, প্রিন্সিপাল হোক, জারুদার হোক, মুসি হোক, বেনগাড়িওয়ালা হোক, ঠিকটা বেঠিক, যার চেহারা দেখলে আল্লাহ তার রাসূলের কথা স্মরণ হয়। একটা কথা কিস্তা বলছি আমি, কোরআনকে কোরআন, কোরআনকে হাদিস দিয়ে তাফসীর, ঠিকটা বেঠিক? হুজুর, তাহলে বুঝে পাইলাম উসিলা মানি নায়েবে রাসূল, পীর ও মুর্শিদ, তরিকতের শায়খ, আল্লাহর বলি। ওলি কারা? যাদেরকে দেখলে আল্লাহর কথা কি হয়? স্মরণ হয়। হুজুর, যাদেরকে দেখলে আল্লাহর কথা স্মরণ হয় তাদের বৈশিষ্ট্য কি? সুবহানাল্লাহ বলেন। খুব গভীর মনোযোগ দিবেন, ধারাবাহিক খেয়াল করবেন। আমি কিন্তু আমার লাইনে আছি, আপনারা কোন দিকে যাচ্ছেন আমি জানি না, খুব গভীর মনোযোগ। ওলি কারা, তাদের বৈশিষ্ট্য কি? ওলি তারা যারা ইসলামের মধ্যে পরিপূর্ণ প্রবেশ করেছে, ওই সত্তাদেরকে স্মরণ করে। ওই সত্তা কারা? আসুন হাদিস দিয়ে বুঝাই। ইন্নামা মাসালু আহলে বাইতি ফিকুম কামাসালি সফিনাতি নূহ, মান রাকিবাহা নাজা ওয়া মান তাখাল্লাফা আনহা গরিক। সুবহান। আমার আহলে বাইত হলো, আমার রাসূল বলেন, নূহ আলাইহিস সালামের কিস্তির মতো। ওই কিস্তিতে যারা উঠেছে তারা নাজাত পাইছে, ওই কিস্তিতে যারা উঠে নাই তারা ডুবে গিয়েছে। ঠিকটা বেঠিক? নায়েবে রাসূল তারা, ওলি তারা, পীর তারা, মুর্শিদ তারা, শায়েখ তারা, কামেল ওলি তারা যারা কাদিরিয়া, চিস্তিয়া, নকশবন্দিয়া, মুজাদ্দিদিয়া, সোহরাওয়ার্দিয়া, কালান্দরিয়া, ভান্ডারিয়া, সোহরাওয়ার্দিয়া, এইভাবে তরিকতের সাজারার মাধ্যমে যেই লাইনটা আহলে বাইতের সাথে মিশ্রিত হয়েছে, ওই লাইনটা হলো ওলি আল্লাহ, নায়েবে রাসূল, শায়েখ, পীরে তরিকতের শাখা প্রশাখা, তাদেরকে ওলি বলে। সুবহান। হুজুর, তাদের বৈশিষ্ট্য কি? তাদের বৈশিষ্ট্য হলো খায়শে নেহি হুরগিল মাকি নেহি জান্নাত কবি তমন্না মেরে লিয়ে কাফি হে। সুবহান।
मेरे लिए काफी है दीदार मोहम्मद का। अल्लाहु अकबर। আলহামদুলিল্লাহ বলেন। ওলি তারা যারা খাহেশ নেই, হুরের লোভ নাই, জান্নাতের লোভ নাই, টাকার লোভ নাই, নারীর লোভ নাই, গাড়ির লোভ নাই, দুনিয়ার লোভ নাই, সম্পত্তির লোভ নাই, সুন্দর পোশাক পরিচ্ছেদের লোভ নাই। আজকে যা আছে তাতে সন্তুষ্ট, যা আসবে তাতে সন্তুষ্ট, ফিউচারের জন্য কোনো জমাজাটি নাই। আল্লাহ রাসূল হাদিসে নববীর মধ্যে ঘোষণা দিচ্ছেন, যাদের ভিতরে আমি রাসূল আর আমার আল্লাহ ছাড়া কিছু নাই, তাদের চেহারা দেখলে আল্লাহর কথা স্মরণ হবে। এই দুনিয়ার মানুষ ইসলামে উদখুলু ফিস সিলমি কাফা, ইসলামে পরিপূর্ণভাবে প্রবেশ করতে হলে এই ধরনের ব্যক্তিগুলোর কদমকে অনুসরণ করো। তাহলে আসুন আরেকটা আয়াত দিয়ে বুঝাই। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। সুবহানাল্লাহ বলতে পারেন না? ওই কোনাদুর গুণ খাও, ওই কোনাদুর খাও না, সুবহানাল্লাহ খাও না। এবার অন্যরা খাও, এক মারা খাও। আমার আল্লাহ বলেন কি? ওয়াত্তাবি, ফলো করো, অনুসরণ করো, অনুগত করো, সাবিলা, ওই পথকে, ওই মতকে, ওই রাস্তাকে, মান আনাবা ইলাইয়া, আমি আল্লাহর দিকে যে ঝুঁকে গিয়েছে, আমি আল্লাহর দিকে যে পাগল হয়ে গিয়েছে, আমি আল্লাহর যে রুজু হয়ে গিয়েছে, আমি আল্লাহর দিকে যে সারেন্ডার হয়ে গিয়েছে, ওই ব্যক্তির পথকে তোমরা ধরো। যদি তোমরা ধরতে পারো, উদখুলু ফিস সিলমি কাফা, ইসলামে পরিপূর্ণভাবে তোমার প্রবেশ হয়ে যাবে। আমার থেকে বলতেছি না কোরআন থেকে বলতেছি? গভীর মনোযোগ, খুব ধীরে আস্তে ধীরে, নকলি সাগা পাই দাও। আল্লাহুম্মা নামা হুজুর, যারা আল্লাহর দিকে ঝুঁকে গেল তাদের একটা স্বভাব বলেন, তাদের একটা স্বভাব হলো রিয়াজত। নাম है तेरी गली में आने जाने का, रियाजत नाम है तेरी गली में आने जाने का, तसव्वुर में तेरी रहना इबादत तो इसको कहते हैं। যাদেরকে দেখলে আল্লাহর কথা স্মরণ হয়, যাদের কদমকে ধরার জন্য আল্লাহ কোরআনে বলেছেন, তাদের বৈশিষ্ট্য হলো রিয়াজত নাম হে তেরি গলি মে, তারা আল্লাহ ও তার রসুলের দরবারে, পীর মুর্শিদের দরবারে আসা যাওয়া কইরা কইরা করতে করতে নিজকে গলায় ফেলেছে মোমবাতির মতো। তাদেরকে ইত্তেবা করো, উদখুলু ফিস সিলমি কাফা হয়ে যাবে। হুজুর ঠিক আছেন? এই বাবা, তাদের আরেকটা বৈশিষ্ট্য হলো মিঠা দেব। অলিদের বৈশিষ্ট্য, যাদেরকে আপনারা শক্ত করে ধরবেন, ধরে ইসলামে পরিপূর্ণভাবে ঢুকবেন, তাদের বৈশিষ্ট্য বলতেছি, যাদেরকে দেখলে আল্লাহর কথা স্মরণ হয়। মিঠা দেব अपने हंसते को अगर कुछ मर्तबा चाहो, আপনাদেরকে বলতেছি যদি মর্তবায় পৌঁছতে চান, उदखुलू फी सिल्मा काफा, काफा का माना है कामिल,
কামালিয়াতে পৌঁছতে চান, যারা আমি আল্লাহর প্রতি ঝুঁকে গিয়েছে তাদের কদমকে এইভাবে তোমরাও ঝুঁকো। হুজুর কিভাবে? মিঠা দেব अपने हंसते को अगर कुछ मर्तबा चाहो, सुभान के दाना खाकों में मिले कर गुले गुलजार हो जाए। যদি মর্তবা চাও, সম্মানিত চাও, মকামিয়ত লাভ করতে চাও, নিজকে গলায় দাও। আল্লাহ কাদের মতো গলাবো? ওই আমার নবীদের মতো, অলিদের মতো, সিদ্দিকদের মতো, গৌসদের মতো, কুতুবদের মতো, আবদালদের মতো। তো কি হবে? উদখুলু ফিস সিলমি কাফা, ইসলামে পরিপূর্ণ প্রবেশ হয়ে যাবে। বুঝাইতে পারলাম? কষ্ট হচ্ছে বুঝতে? তো রাইট চলে যাবে, আমি তো এটাকে শেষ করতে পারবো না। এমন একটা বিষয় দিছেন, এটাকে যদি আরেকটু গভীরে যাইতে চাই, কয়েকজন উঠে যাইবে আগে, আস্তে আস্তে নমাতে নমাতে মুখের ভিতরে মাছ লাগে যাবে বুঝি যে না বলে হই। আল্লাহ কবুল করুক, আমিন বলেন। হুজুর তা আমি তো নামাজ পড়ছি, ইসলামে পরিপূর্ণ প্রবেশ হয় নাই। হয় নাই। আমি তো রোজা রাখছি, পরিপূর্ণ প্রবেশ হয় নাই। না হয় নাই। আমি তো তসবিহ গনি, পরিপূর্ণ প্রবেশ হয় নাই ইসলামে। না হয় নাই। আমি তো বছরে বছরে হজ করি, ইসলামে পরিপূর্ণ প্রবেশ হয় নাই। না আপনার হয় নাই। হুজুর কেন? আমি বলবো তোমার থেকেও তো অধিক বেশি ইবাদত করছে মুআল্লিমুল মালাইকা। ঠিক নি? আরো জোরে। তো এত ইবাদত কইরা আল্লাহ থেকে লকব পাইছে কাফের, শয়তান পাইছে কিনা? ইবাদত কইরা যদি কাফের লকব পাইতে হয়, এরকম ইবাদতের দরকার। আর আমার আল্লাহ তো আমার ইবাদতের মুহতাজ নয়। ইবাদত করব আমি আমাকে বাঁচার জন্য। তুমি তোমাকে বাঁচাও, ও আহলিয়াকুম নারা, তারপর তোমার ফ্যামিলিরে বাঁচাও। সুবহানাল্লাহ বলেন। এই বাবা, তাহলে শয়তান ইবাদত কইরা কাফের কেন হইল? ইবলিস কেন হইল? মানুষের অন্তরের ভিতর ডিয়ানের জন্য এত বড় পোস্ট কেন পাইল? বলবো কথা কয় না কা? এবার জুরুত দেখো আল্লাহর জুলে প্যাকেট দি ফেলাই এরে এরে নো দেখা পান করে দি ফেলাবে দেরি, মানে ওয়া ধরো তোমার প্যাকেট ইদ্র হইল। মনোযোগ আসেনি ভাই? আল্লাহ বলেন উসজুদ লি আদম, আদমরে কি দাও? সেজদা দাও। ফাসাজাদু, সকল ফেরেশতারা সেজদা দিল। ইল্লা ইবলিসা, একমাত্র ইবলিস ছাড়া। ওয়া কানা মিনাল কাফিরিন, আমি আল্লাহ তুরে কাফের বানাই দিলাম। সূরা বাকারা, বড় আলোচনা, শর্টকাট বলতেছি। হুজুর রে, এত ইবাদত কইরা আদমরে সেজদা না দেওয়ার কারণে কি পাইল? কাফের পাইল। ও আল্লাহ, আদমরে কা সেজদা দিতে বললেন। এই শয়তান, তোমার একটা প্রশ্ন করি, তুমি আদমরে সেজদা দিলে না কেন? কয় আমারে বানাইছে মিন নার, আগুন দিয়া, আর আদমরে বানাইছে মিন তিন, মাটি দিয়া। ঠিক না বে ঠিক? আগুনের কাজ হলো দাও দাও করে উপরের দিকে উঠবে। ঠিক না বে ঠিক? আর মাটির কাজ হলো, মাটির বৈশিষ্ট্য হলো নিচের দিকে দাবিতে হবে। ঠিক না বে ঠিক? এবার আসুন, ফানি দেখছেন নি? ফানি খাইছেন নি? ফানির একটা স্বভাব হলো এক জায়গায় যদি পড়ে গড়াইয়া গড়াইয়া ডেন করে চলে যায়। ঠিক কি না? জান্নাতুন তাজরি মিন তাহতিহাল আনহার, জান্নাত হলো যার তলদেশে, উপরে নয়, যার কোন দেশে? যার তলদেশে ঝর্ণা প্রবাহিত হয়। সুবহান। এই ইবলিস, আগুনের বৈশিষ্ট্য, আগুনের বৈশিষ্ট্য মানে আমিত্ব।
তুমি অহংকার করেছো। আমি আল্লাহর বারগাহের মধ্যে তুমি নিজকে বড় মনে করেছো। আমি আল্লাহর হুকুমকে নবনত মস্তকে স্যারকে ঝুঁকাইয়ে দিয়ে নম্র হয়ে মাটির মতো হয়ে ফানির মতো হয়ে তুমি গ্রহণ করো নাই। তুমি তো জানো না আমার আদমের ভিতরে আমি আল্লাহ আছি। नारे तकबीर, আল্লাহু আকবার, नारे रिसालत, ইয়া রাসূলুল্লাহ, नारे गौसिया, ইয়া গাউসুল আজম দস্তগীর। फखरुद्दीन चाँदपुरी केबला। এই আর নাম নহইলে চলিব। আমি গুড়াগারা মানুষ বদ্দা আমি মানুষত পড়ি না। ওয়া কথা বুঝতে লাগবে নি। আই কিস্তা আইজ কইনি, তবে কিস্ত কম পড়ে। যেমন কি ওইদিকে একদিন ওই দিন কিছুদিন আগে মাহফিল করতে গেছে, কই উনি কিস্তা বলে না কেন? আমরা তো কিস্তা শুনবো। তো আল্লাহ কি তোমারও শুধু কিস্তা উনি বললে আকলিয়ান দিয়ে দে না? এখন তো ওয়াজ মানে যে যত নাট্যামি করতে পারে, যে যত তুমকু মুমকু হামকু চমকু ফ্যাকেস করতে পারে, উনি বড় বক্তা, ঠিক নি? ইউটিউবে ফেসবুকে ভাইরাল হলে হয়েছে। ভাই কথা বলেন, ঠিক নি দাদা? যাদেরকে 90,000 টাকা দিয়ে ফিস দিয়ে নেন, বলবেন যে এইভাবে তফসির গুলা করো, কোরআন দিয়ে কোরআনটা তফসির করো, ঠিক নি? এখন তো ওয়াজ চলে টাকার উপর, কিসের উপর? টিয়ার ওয়াজ অদ্দা আমরা সিটেঙ্গা ভাষা হইতে বদ্দা টিয়ার ওয়াজ চলে দেয়, হেদায়েতের ওয়াজ নজর, কারণ হেদায়েত তাই নিজে ঠিক নাই, হেদায়েত খতম করছো হয় না, নয় মা তো না। আচ্ছা শয়তান, তুমি কাফের কেন হইলা? তুমি তো অনেক ইবাদত করেছো। আমি যেন আদমকে এত সুন্দর করে আহসানে তাকভীম করে বানাইছি, সর্ব উত্তম সৌন্দর্য মণ্ডিত করে, তুমি ইবলিস, তুমি মুআল্লিমুল মালাইকা আমার হুকুমের উপর যুক্তি দাঁড় করাইছো। কি দাঁড় করাইছো? আমি আল্লাহর কুদরতি কদমের মধ্যে আমার উপর কোনো জ্ঞানী নাই। আমার হুকুমের কাছে সমস্ত মাখলুক খালেকের কাছে নত শিরে অবনত মস্তকে নিজকে লুটিয়ে দেওয়া হলো বান্দার উবুদিয়তের পরিচয়, ঠিক কি না? তুমি আদমের কাছে নত হতে পারো নাই, হাজার বন্দেগি করছো। আমি আল্লাহ কি করতাম? কারণ আমার আদমের ভিতরে তো আমার নবীর নূরে মুহাম্মাদি ছিল। আমি তোমাকে নূরে মুহাম্মাদির প্রতি ইজ্জত করার জন্য হুকুম করেছি। আমার হাবিবকে অবনত মস্তকে নত হয়ে নম্র হয়ে ভক্তি করে ইজ্জত করো না বিদায় তোর সকল ইবাদত আমি আল্লাহ ক্যান্সেল করেছি। উচ্চ আওয়াজে বলুন নাউজুবিল্লাহ। আল্লাহু আকবার। জিন্দাবাদ। মারহাবা। এই আর আদমে বেরে আই বানাই দি নূরে মুস্তাফা দি কি দি? এটা নূরে মুস্তাফা আছে যে তোর ছয়টা দিতাম কই দি, তুই যুক্তিকে দেখাইস। এই জন্য যেগুলো বেশি ইবাদত করে, বেশি নামাজ পড়ে, বেশি খুবাল খালা করে, দেহি বন্ধে, এগুলো তো যুক্তি বেশ কিল্লাই আদমরে রসুলরে নাইবে রসুলরে আল্লাহর ওলিয়রে ইজ্জত গরিবার বিপক্ষে। তো ইজ্জত নগরিয়া ফাটি হলদি শয়তানের ফাটি খার ফাটি। তো অলিওলর কদমত আর সুমু কিলে দি দি ইজ্জত কিলে করে দি। এবার নাইবে রসুল দে মুস্তাফার নূরের ফয়েজ তার ভিতর আছে দেই। তো ইয়ান তো আল্লাহ আরার শিক্ষা দিই, তো আল্লাহ জিয়ান আরার শিক্ষা দিই ইয়ান সুন্নি হল করে দিই। এত লাই উদখুলু ফিসিলমে কাফার মকানের মধ্যে ঢুকতে হলে অবতাকু ইলাইহিল ওয়াসিলা ওয়া কুনু মা সাদিকিন, আউলিয়াদের কদমকে অনুসরণ করো। আন্না উদখুলু ফিসিলমে কাফা চূড়ান্ত হবে না। যারা গুস্তাখে রসুল আহ্বান করব, আমার ওয়াজটা তোরা আল্লাহর রাস্তা শুন। এই পর্যন্ত কোনো ওয়াবির মাজার আছে না? হট আছে দে, 40 আছে দে, মাদ্রাসা আছে দে, মাদ্রাসা আছে দে, ওয়া মাদ্রাসা আছে বলে ভাই ওয়াবি হাড্ডো দেন ওয়াবি আসরুদ্দিন আবি এতে দিয়ে মদা দে। আপনারা কথাগুলো বুঝতেছেন? বেশি আবেদের নাম
উদখুলু ফিস সিলমে কাফা নয়, মনে থাকবে? উদখুলু ফিস সিলমে কাফার মূল তত্ত্ব, মূল মাসদার, মূল মগজ, মূল সিগনিফিকেন্স হলো আমিত্বকে মিঠা দিয়ে আপনি হস্তি কো, আগে নিজের আমিত্বকে ফেলে দাও। সুবহানাল্লাহ বলেন না? আল্লাহ ও তার রসুলের প্রেমে নিজেকে আগে কি করে দাও? গলাইয়া দাও। মোমবাতির বৈশিষ্ট্য হলো সে নিজকে গলাইয়া দিয়া আলো দান করে, ঠিক কি না? তুমি আগে গলাইয়ে যাও, তারপর জগৎকে আলো বিতরণ করো। এটাই হলো ইনসানের সার্থকতা। কথা বুঝছেন? আমি জানি আপনারা আমার কথা অনেক রাগ করতেছেন। বাবা, রাগ করলে তো কিছু করার নাই। हकीकत मिट नहीं सकती बनावटों की जुलूम से। বানোয়াট দিয়ে কখনো হাকিকতকে ঢাকা যাবে না। আমি যদি আজকে এই যে মনস্টারের মধ্যে আমি বসেছি, এটা তো সহজ বিষয় না, একটা সেন্সিটিভ মঞ্চ। এটা এখানে যখন আপনি বসবেন, অত্যন্ত বিনয়, নম্রতা, অত্যন্ত আদবের উপর নিজকে সিলিন্ডার করে দিয়ে মুস্তফার বারে গায়ে আপনার থেকে বসতে হবে। এখন আপনার থেকে তো আপনি তো নত হতে জানেন না, আমি তো ছোট হতে জানি না, অথচ যে ছোট হয় সে সব দিকে বড়, ঠিক কি না? আপনারা আমার কথা রাগ করতেছেন? এখানে বিজ্ঞ বিজ্ঞ ওলামায়ে কেরাম আমার থেকে অনেক জ্ঞানী, অনেক ভালো জানে। বিশেষ করে খতিব সাহেব আমাকে পরিচিত দিয়েছে, তাই মৌলানা ওয়াহিদুর বড় ভাই, ওনার ছোট ভাই হলো ওয়াহিদুল আলম, খুব ভালো তকরির করে, আমরা একসাথে প্রায় জায়গায় প্রোগ্রাম করি। হ্যাঁ, এই যে উনি নিচে বসেছেন, উনি চেয়ারে বসতে পারতেন তো। এটার নাম হলো ইসলাম। সুবহানাল্লাহ হইবে? আমার বাম পায়ে ব্যথা বিদায় আমি বসছি, যে আর না আমি বসে করতাম, তা আমি আগে বলছি। আচ্ছা, যাই হোক, কত অন্যদিকে চলে যাবে। আমার বিষয় হলো উদখুলু ফিস সিলমি কাফা এর তাফসীর, এই আয়াতের নিরিখে তকরির করা। তাহলে এই আয়াতের নিরিখে 100-এ 70-80% আমি বললাম, 20% রেখে দিলাম। আসেন, এমন একটা সংগঠন, নাম কি? হযরত শাহজালাল রহমতুল্লাহি তাআলা আলাই স্মৃতি সংসদ। অনেক ভালো লেগেছে যে ওলিদের নামে আপনাদের সংগঠন, আপনাদের এই নেম প্লেট, এই লিফলেটের মধ্যে প্রমাণ করতেছে নিঃসন্দেহে উদখুলু ফিস সিলমে কাফা, ইসলামে পরিপূর্ণভাবে প্রবেশ করার চূড়ান্ত ডিটারমিনেশন, নিয়ত একই নিয়ে আপনারা আয়োজন করেছেন, ঠিক কিনা? তবে সার্থক কেন জানেন? এই বিশ্বের মধ্যে, বিশেষ করে বাংলাদেশের মধ্যে, আবাদি জায়গাকে যা আবাদ করছে এরকম না, অনাবাদি, অযোগ্যকে, অসুন্দরকে, অঘাটকে ঘাটে, অযোগ্যকে যোগ্য, অজাগাকে জায়গা, অমানুষকে মানুষ করার জন্য বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডে আগমন করেছেন আউলিয়ায়ে কেরাম। কোন মৌলবী না। কথা খেয়াল রাখবেন, কথার ব্যাকরণ বুঝতে হবে। আউলিয়ায়ে কেরাম, হ্যাঁ মৌলবীও করে। যদি মৌলবী, আমি মৌলবী থেকে যদি আউলিয়ায়ে কেরামের সিরত সুরত ভিতরে থাকে, আমার কাছে আমল নাই, লেবাস আছে, আমার দ্বারা হবে? শাহজালাল মুজাররিদি ইয়ামানি, জিনার আগমন কোথায় থেকে? আরবের ইয়ামেন প্রদেশ থেকে। অনেক লম্বা ইতিহাস শাহজালাল ইয়ামানির, খুব সংক্ষেপে বলবো। শাহজালাল ইয়ামানি কদ্দাসাল্লাহু তাআলা সিররুল বারি, সিলেটের মধ্যে যখন তশরিফ এনেছেন, সবাই জানেন গৌর গোবিন্দ হিন্দুদের মহারাজা, বড় রাজা, জিনার আধিপত্য ছিল, বাদশাহী ছিল তৎকালীন সিলেটের মধ্যে
হিন্দু ধর্মকে প্রচার প্রসারের মধ্যে মজবুত করে রাখা। রসুল করিমের পক্ষ থেকে বাবা শাহজালাল যখন আগমন করলো, ওনার সর্বপ্রথম হিকমত ছিল হিন্দুদের মন্দিরের পাশে একটা গাছ ছিল, গাছের তলার মধ্যে বসে মানুষদেরকে সুন্দর সুন্দর আচার নম্র ব্যবহার দেখায় ইসলামের দিকে ধাবিত করেছেন। সুবহান। তৎকালীন দেও দৈত্য জিন পরীদের, খারাপ খারাপ জিনদের কিছু প্রভাব ছিল, যে প্রভাবের কারণে সিলেটের মধ্যে হিন্দুরা সুন্দরভাবে বসবাস করতে পারত না। শাহজালাল ইয়ামনিকে আরজি জানাইলেন হিন্দুরা, হুজুর আপনি যদি এই দৈত্যগুলোকে এখান থেকে তাড়াই দিতে পারেন, আপনার হাতে আমরা কলমা পড়ে মুসলমান হব। সুবহান। আমাদের দেশের মধ্যে কিছু তবলিগ আছে, আসেনি? আচ্ছা ওটা দিকে একটু পরে যাই। তো শাহজালাল ইয়ামনি আল্লাহ ও তার রসুল প্রদত্ত রুহানি শক্তি দিয়ে দাও দৈত্যগুলোকে ওইখান থেকে তাড়িয়ে দিয়েছেন। হিন্দুরা যখন দেখে অবাক হয়ে গেল, আমরা তো এখন সুন্দরভাবে স্বাচ্ছন্দ্যে আনন্দে বসবাস করতে পারতেছি। নিঃসন্দেহে এই শাহজালাল আল্লাহর একজন খাঁটি ওলি। ওনার এই আশ্চর্য কেরামত দেখে সবাই শাহজালাল ইয়ামনির হাতে বায়াত দান করে মুসলমান হয়েছেন। সুবহানাল্লাহ বলেন। তো ওলিরা ইসলাম প্রচার করেছে। রসুল আহলে বাইতে রসুলের ক্যারেক্টার, আইডিয়াল চরিত্র উসওয়াতুল হাসানাকে নিজেতে ধারণ করে মানুষের কাছে প্রকাশ করেছে। ও আর্মিকা ইউ এইভাবে না, তাদের চরিত্র দেখেছে মানুষ, অটোমেটিক তাদের চরিত্রের দিকে মানুষ ঝুঁকে গিয়েছে। আমি হুজুরকে দেখলে কয়জন হিন্দু মুসলমান হয়? আচ্ছা আমাদের দেশের মধ্যে যেগুলো তাবলীগ আছে, তাবলীগ জামাত, আমি সমালোচনা করতেছি না, আপনাদেরকে গালি দিচ্ছি না। দেখি আপনারা প্রতি বছরে কয়জন হিন্দু জায়গায় গিয়া মুসলমান করছেন? সামনে এগুলো আপনাদের থেকে হিসাব নেওয়া হবে। কারণ আপনারা মাজার পূজারি বলেন তো আমাদেরকে, অথচ মুসলমান পরিপূর্ণ মুসলমান হওয়ার জন্য অলির কাছে যাওয়া শর্ত, আর এক সাধারণ মানুষের কাছে না। কথা বলেন না? আপনারা তাবলীগ করে কয়জন মুসলমানের কাছে দিন ফুসাইয়া অলি বানাইছেন? প্রমাণ করেন। অলি না অলি বানাবে। আর এতই যদি তোমরা ইসলামের ধারক বাহক হিসাবে নিজেদেরকে জাহির করো, তাহলে একটা হিন্দুকে মুসলমান বানাও। মুসলমানের আবাদি জাগাতকে আদর, গরত টুনিকা গরত লাগর কিরবা হিন্দু ভাড়া না যাইবে। এত বড় যদি কাবিল ওলা হই থাকো, হিন্দুদেরকে মুসলমান করো বাবা শাহজালালের মতো। তো তোমাদের কাছে তো রুহানিয়ত নাই, তোমরা কিভাবে করবা? তোমরা তো খাটে অলির পদাঙ্ক অনুসরণ করো নাই। তো ইসলামে পরিপূর্ণ প্রবেশ করার রোল, কানুন, মডেল তো হলো বেলায়েতের রাস্তা। বেলায়েতের রাস্তা ছাড়া তো আপনি পরিপূর্ণ ইসলামে প্রবেশ করতে পারেন না। কথা বলেন? আপনারা কি আমার কথাগুলো বুঝতেছেন? সাইয়ু খালি বারের হবে কি ওয়াজ করতে দেবে? বসেন, সুন্দর করে বসেন। যাই হোক, দুরূদ শরীফ পড়েন। আল্লাহুম্মা ওখানে পানি দিবি আমার মুরব্বি মানুষ। আল্লাহুম্মা নবিয়ানা বাবাজিরা আমার
শাহজালাল মুজাররিদি ইয়ামানি ধর্ম দেখাইছেন, ধর্ম প্রচার করেছেন, মানুষদেরকে ইসলামের পথে উদ্বুদ্ধ করেছেন রুহানি শক্তি দিয়ে। ঠিক না বেঠিক? এই জন্য যারা ইসলাম প্রচার করবে তাদের থেকে আগে রুহানি শক্তি নিজেদের মধ্যে ধারণ করতে হবে। ঠিক কিনা? নিজের মধ্যে ধারণ করতে হলে তো আগে নিজকে গলায় দিতে হবে আপনার মুর্শিদের কাছে গিয়া। ঠিক কিনা? সাবজেক্ট এদিকে বাদ। এবার আসুন, যিনি ইসলামে পরিপূর্ণ প্রবেশ করে মুমিনে কামেল হয়েছে। আরেকটা কথা বলি, আমরা যারা মুসলমান, ইমানের 3টা স্তর। কয়টা স্তর? সবাই কথা বলেন, দুও বলে। ইমানের কয়টা স্তর? 3টা। ইলমুল ইয়াকিন, আইনুল ইয়াকিন, হকুল ইয়াকিন। সুবহানাল্লাহ বলেন। আমরা যারা সাধারণ মুসলমান, আমরা ইলমুল ইয়াকিন পর্যায়ভুক্ত ইমানদার। ঠিক কিনা? আর যারা আইনুল ইয়াকিন ইমানদার তারা হলো মুমিন। আমরা যারা ইলমুল ইয়াকিন আমরা কিন্তু মুসলমান, মগর মুমিন যারা আইনুল ইয়াকিন। আইনুল ইয়াকিন মানে যারা আল্লাহ ও তার রসুলের পরিচিতি জ্ঞান অর্জন করেছে এবং ওইভাবে চলার চেষ্টা করে, তারা হলো আইনুল ইয়াকিন পর্যায়ভুক্ত মুমিন। সুবহানাল্লাহ বলেন। আর হকুল ইয়াকিন সুপারলেটিভ ডিগ্রি, যারা আল্লাহ ও তার রসুলের জাতের মধ্যে পরিচিতি প্রাপ্ত হয়ে আল্লাহ ও তার রসুলের প্রেমের মধ্যে, আদর্শের মধ্যে, চরিত্রের মধ্যে নিজের অস্তিত্বকে কোরবানি করে দিয়ে মনজিলে মকসুদে পৌঁছেছে, তারা হলো হকুল ইয়াকিন ইমানের ইমানদার মুমিনে কামেল। এই জন্য উদখুলু ফিস সিলমি কাফার মধ্যে পরিপূর্ণভাবে ইসলামে প্রবেশ করতে হলে, ইসলামে পরিপূর্ণ হতে হলে এই 3 সূরত, 3 হালত, 3 স্তরকে আপনার অতিক্রম করতে হবে। বলেন সুবহানাল্লাহ। কলমা তাইয়্যিব লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ। ও নামাজের সময় এর দুনিয়া কি? এর দুনিয়া কি ধর্ম? ইমানের ক্লাসিফিকেশন, স্তর বিন্যাস, এটা আপনার বুঝতে হবে আগে। আপনি ইবাদত হাজ অনেক বছর করেছেন, আপনি এখন কোন স্তরে আছেন এটা বুঝতে হবে না? এটা কথা কয় না। আমার স্তর জানতে হবে তো, আমি এখন কি প্রাইমারিতে আছি, না হাই লেভেলে আছি, না কলেজ লেভেলে আছি, না ইউনিভার্সিটির লেভেলে গিয়েছি। সুবহানাল্লাহ বলেন। আউলিয়ায়ে কেরাম এমন একটা জাত যারা মানুষকে সাধারণ থেকে অসাধারণ, অসাধারণ থেকে এইভাবে পৌঁছাতে পৌঁছাতে মনজিলে মকসুদে তথা হকুল ইয়াকিনের মাধ্যমে মনজিলে মকসুদে পৌঁছাই দেয়। তখন মানুষ উদখুলু ফিস সিলমিল কাফা তার ভিতরে দেখা যায়। ঠিক আছে ইমরান? ঠিক আছে? আসেন এবার তো যারা হকুল ইয়াকিনে পৌঁছেছে তাদের একটা বেমিসাল বৈশিষ্ট্য বলবো। যেমন আমি হুজুর কয়জনের দিকে তাকাইয়া ওলি বানাইতে পারছি, কিন্তু ওলিরা যারা হকুল ইয়াকিন অর্জন করেছে তারা তো যার দিকে তাকাইছে তাকে ওলি বানাই দিছে। ঠিক না বদ্দা? যেমন আমার রসুলকে বিদ্বেষ করার জন্য, মারার জন্য এসেছে, রসুল তাকাই দিছে ওর দিকে, একটু নজর করছে, সে গলে গেছে। অনেক এরকম সাহাবী আছে না? আমার হযরত কিবলা আলম গৌসুল আজম আহমদুল্লাহ আল মাইজবান্ডের কিবলা কাবা, আমিনুল হক ফরাদাবাদীকে দেখছেন বানাই দিয়েছেন। গৌসুল আজম বাবা বান্ডারি কিবলা কাবা, যার দিকে তাকাইছেন তাকে মনজিলে মকসুদে পৌঁছায় দিয়েছেন। জিয়াউল হক কিবলা কাবা, যার দিকে তাকাইছেন তাকে বানাই দিয়েছেন। সুবহানাল্লাহ। না এটা কোন স্তরের নজর?
ফিস সিলমে কাফার ভিতরে যারা পরিপূর্ণভাবে পরিপূর্ণতা লাভ করেছে ইসলামের মধ্যে, এটা হলো তাদের মকাম। এক নজর হে রাজা রে, ওরে দিলের পর্দা যায় তার সিরে, ওরে আউলিয়া বানাইতে পারে চোখের ইশারায়, আউলিয়া বানাইতে পারে চোখের ইশারায়। আজব শানে খেলে আমার বাবা মাওলানা, ভান্ডারে ভান্ডারির খেলা দেখিবি যদি আয়। আরে যাকে দেখছে তাকে বানাই দিছে, এতগুলো সবক দেওয়ার সময় কই ভাই? একটু ভালো লাগছে আপনাকে দিলাম, দিয়ে দিয়েছি ফয়েজ তাজল্লি জলওয়া দিয়ে দিয়েছি। আর যাকে ওটা দিয়ে দিয়েছে তার সিনা এটা মুস্তফার প্রেমের মধ্যে জলে পুরে সারকার হয়ে যায়। মুস্তফা ছাড়া, আল্লাহ ছাড়া সে আর কোনো কিছু বুঝে না, দেখে না। সুবহানাল্লাহ বলেন। জলতা হুয়া শাম্মা হো পরवाना मुहम्मद का, जलते हैं सीने में अरमान मुहम्मद का। सुबहानाल्लाह बोलो। নজরেটা যার দিকে দিছে সিনেটা ফুটতেছে, এখান থেকে পানি পড়তেছে চোখ দিয়ে, সে আর দুনিয়ার খারাপের প্রতি তাকানোর সময়, তার চোখ দিয়ে যখন পানি পড়তে থাকে আল্লাহ ও তার রসুলের প্রেমে, তখন তার মকান সে কোনো এক জায়গায় থাকে না, সে এক এক সময় এক এক জায়গায় বেড়ায়, কখনো মক্কায়, কখনো মদিনা, কখনো বাগদাদে, কখনো আজমিরে সে চলে যায়। যেরকম জিয়া মাওলা, যেরকম বাবা ভান্ডারির কাছে দেখা গিয়েছিল, হযরতের কাছে দেখা গিয়েছিল। সুবহান। ওরে ক্ষণেক থাকে আসমানে হক লেকিন ঈমান, ইসলামের মধ্যে পরিপূর্ণতা কি? ইসলামের মধ্যে পরিপূর্ণতা যে হয়েছে, মঞ্জিলে মকসুদে যে পৌঁছেছে, তার মকানটা কেমন হয়? হরেক থাকে আসমানেতে, ওরে হরেক থাকে জমিনেতে, ওরে হরদমেতে সাইর করে আলো মার হওয়ায়, হরদমেতে সাইর করে আলো মার হওয়ায়। আজব শানে খেলে আমার বাবা মাওলানা। খারাপ লাগে? রাগ করতেছে? এই কথাগুলো কিসের থেকে বলতেছি? উদখুলু ফিস সিলমে যে ঢুকে যায়, প্রবেশ হয়ে যায়, তার মকানটা এরকম হয়ে যায়, সে আল্লাহর রঙে রাঙ্গায়িত হয়ে যায়। তাখাল্লাকু বিআখলাকিল্লাহ, আল্লাহর চরিত্রে সে চরিত্রবান হয়ে যায়, তখন তার কর্ম আল্লাহর কর্ম হয়ে যায়। আল্লাহর কোনো গুম আছে? তো যিনি আল্লাহওয়ালা, তখন আল্লাহর সিফত তার ভিতরে চলে আসে, সে আর ঘুমাইতে পারে না, সে তখন সব কায়নাতকে দেখে। আমার রসুলের ঘুম আছে? তো আমার রসুল তো বলেন, আমি নিদ্রা অবস্থায়, জাগ্রত অবস্থায় যেরকম দেখি, নিদ্রা অবস্থায় সেরকম দেখি। বুখারী শরীফের হাদিস। নিদ্রা জাগরণ আমার কাছে একরকম। ঠিক নাইবে মুস্তাফা যারা বনেছেন, এগুলোই হলো তাদের মকাম। আল্লাহুম্মা সাল্লি মুহাম্মাদ নবী हम शक्ल नबी आप है, सरताज वली है, औलाद अली है, औलाद अली है। सुभान अल्लाह।
এই পৃথিবীর মধ্যে যত অলি, মুমিন, মুত্তাকিন, সালেহিন, সাদিকিন এই ধরনের স্তরে যারা যাবে তারা সবাই কিন্তু আওলাদে অলিদের, আওলাদে আলীর মাধ্যমে হবে। মৌলা আলী ছাড়া, আহলে বাইত ছাড়া কিসের আবার ধর্ম? পঞ্চতন পাক নবী ছাড়া কিসের ধর্ম? সুবহান। এমন একটা যুগের মধ্যে আজকে আমরা উপনীত হয়েছি, সম্মুখীন হয়েছি, যেই যুগের মধ্যে আহলে বাইতে রসুলের সানা খানি আজমত বর্ণনা করতে গেলে বিভিন্ন ফতুয়ার শিকার হতে হয়। নারে তাকবীর, নারে রিসালাত, নারে গাউসিয়া, আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাত। প্রধান বক্তার আগমন, প্রধান বক্তার আগমন, ডক্টর এস এম বুরহান হুজুরের আগমন, বুরহান হুজুরের আগমন। আজকে মাহফিল কমিটির পক্ষ থেকে, শাহজাহান রহমতুল্লাহ স্মৃতি সংসদের পক্ষ থেকে, এলাকাবাসীর পক্ষ থেকে নারে তাকবীর, নারে রিসালাত, নারে গাউসিয়া, প্রধান বক্তার আগমন। মাহফিল কমিটির পক্ষ থেকে সম্মানিত এলাকাবাসী, ইতিমধ্যে আমাদের মাঝে এসে উপস্থিত হয়েছেন আজকের মাহফিলের সম্মানিত প্রধান বক্তা, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগের সম্মানিত চেয়ারম্যান, বিশিষ্ট ইসলামী লেখক ও গবেষক, ইসলামী স্কলার হযরতুল্লামা জনাব মাওলানা ডক্টর এস এম বুরহানুদ্দিন সাহেব, হযরতুল্লামা জনাব মাওলানা ডক্টর এস এম বুরহানুদ্দিন আল কাদেরী সাহেব হুজুরকে আজকের মাহফিলের প্রধান বক্তার আসন গ্রহণ করার জন্য মাহফিল কমিটির পক্ষ থেকে সবিনয় অনুরোধ জানাচ্ছি। আসসালামু আলাইকুম। সবাই বলুন আলহামদুলিল্লাহ। হুজুর যেহেতু চলে এসেছে আমিও শেষ করে দিচ্ছি। এমন একজন মহারথীকে আপনারা আজকে পেয়েছেন, যার প্রশংসা পরোক্ষভাবে সবাই আমরা করি, করতে বাধ্য হই, যার আচরণ এবং চরিত্র থেকে, ঠিক কিনা? ওয়াজের প্ল্যাটফর্মে, ওয়াজের ময়দানে এখন ওয়াইজের অভাব হয় না, আলেমে হক্কানির অভাব আছে, ঠিক কিনা? অরিজিনাল এখন ফরমালিনে রূপান্তর, ঠিক কিনা? এখন অরিজিনাল যেগুলা জায়গাদেরকে আমরা খেয়াল করব ওগুলাকে বাদ দিয়ে এখন আরেকটা আপডেট আসছে, এটা হলো ফরমালিন। এখন আমরাও ফরমালিন, যেটা অরুচি সেটা আমাদের রুচি, যেটা অখাদ্য সেটা আমাদের খাদ্য। এই জন্য যেটা প্রথমে বলেছিলাম, আমরা নিজেদেরকে আগে তৈরি করতে হবে, ঠিক কিনা? আল্লাহ প্রদত্ত যে ইলম আল্লাহ আমাকে দিয়েছেন, যে আকল, যে ইলম, যে হুশ আমাকে দিয়েছেন, এটাকে আল্লাহ ও তার রসুলের এবং আউলিয়া কেরাম আহলে বাইতের আদর্শ চরিত্র দিয়ে মডিফাই করতে হবে। সুবহানাল্লাহ বলেন না? তো আপনাদের মধ্যে সুন্দর খাওয়া, সুন্দর রুচি আসবে, আলহামদুলিল্লাহ বলেন। এখন আমাদের রুচি খারাপ হয়ে গিয়েছে। এখন ইউটিউবের মধ্যে, ফেসবুকের মধ্যে যদি ভাইরাল হয় উনি বড় আল্লামা, ঠিক কিনা? এসে কথা বলে না, কথা বলেন, ঠিক কিনা? আপনাদের বিচারে, বিবেকের দুয়ারে আমি প্রশ্ন রাখলাম, আপনার থেকে কি আল্লাহ পর্যন্ত পৌঁছতে হবে না? কথা বলে না? ওই আলেমকে এতাআত করুন যে আলেমের সিরত সুরত রসুল, আহলে বাইতের রসুলের আদর্শের মধ্য দিয়ে, আদর্শকে ধারণ করে নিজেকে রূপান্তরিত করেছে। সুবহানাল্লাহ বলেন না?
আমার কণ্ঠ আছে, আমার বড় আওয়াজ আছে, এই জন্য আমি হাদি, এই জন্য আমি বক্তা, এই জন্য আমি নায়েবে রাসূল। সম্পূর্ণ ভুয়া, ঠিক কিনা? এমন একজন আলেমকে আপনারা পেয়েছেন, আমরা পেয়েছি, যার তকরিরের মধ্যে, যার আলফাজের মধ্যে, যার শব্দ চয়নের মধ্যে, যার ভাষাগত দিক থেকে মুস্তাফার আদর্শিক আওলাদ হয়ে, যার জবান দিয়ে হাকিকত কথা বাহির হয়, ঠিক কিনা? এরকম আলেমদেরকে দাওয়াত দেওয়া, এটা আমাদের এখন সময়ের দাবি হয়ে গিয়েছে, এটা মাথায় রাখবেন। কণ্ঠ সুন্দর হলে বড় বক্তা, হ্যাঁ? আমাদের রুচি কেন এমন হয়ে গেল? আসুন, আমার কথা শেষ। আমি একটা আয়াত পড়েছিলাম, উদখুলু ফিস সিলমি কাফা, হে ঈমানদারেরা, ইসলামে পরিপূর্ণভাবে কি করো? প্রবেশ করো। আমি তো রাসূল দেখি নাই, কিভাবে প্রবেশ করব? আমার রাসূল বলতে লাগলেন, ইন্নামা মাসালু আহলে বাইতি ফিকুম কামাসালি সাফিনাতি নূহ মান রাকিবাহা নাজা ওয়া মান তাখাল্লাফা আনহা গরিক। আমি রাসূলের কাছে, আমি রাসূলকে পাইতে, আমি রাসূলকে দেখতে, আমি রাসূলের সিরত সুরত তুমি বুঝতে পাইতে, নিজেতে ধারণ করার জন্য আমি মুস্তাফার আহলে বাইতকে তোমাদের জন্য রেখে যাচ্ছি। সুবহান। যে আহলে বাইতের উদাহরণ দেওয়া হয়েছে, আমার মুস্তাফা দিয়েছেন নূহ আলাইহিস সালামের কিস্তির মতো। এই কিস্তিতে যারা উঠবে, আরোহণ করবে, তারা মনজিলে মকসুদ তথা উদখুলু ফিস সিলমি কাফার মাকামের মধ্যে তারা পৌঁছবে। উদখুলু ফিস সিলমি কাফাতে আসার জন্য শর্ত হলো ইন্নামা মাসালু আহলে বাইতি ফিকুম, এই হাদিসের মধ্যে আসা, ঠিক কিনা বলেন? এই হাদিসের ধারক বাহক, এই হাদিসকে ধারণ করেছেন, এই হাদিসের প্র্যাকটিক্যালকে, বাস্তবতাকে ধারণ করেছেন গৌস, কুতুব, আবদাল, মুমিন, মুত্তাকিন, সালেহিন, সাদিকিন, আউলিয়া ইকরাম, ঠিক কিনা? এই জন্য আল্লাহ বলতে লাগলেন, ওবতাগু ইলাইহিল ওয়াসিলা। ওসিলা কা মানা হ্যায় উলামায়ে হাকিকত ও মাশায়েখুত তরিকত, তাফসীরে রুহুল বয়ান। হক্কানি রব্বানি আলেম ওলি পীর তরিকতের মধ্যে যারা শাইখগণ আছেন, তাদেরকে অনুসরণ করো, কারণ তাদেরকে অনুসরণ করা মানে নূহ আলাইহিস সালামের কিস্তিতে উঠা। আর নূহ আলাইহিস সালামের কিস্তিতে যখন উঠবা, সেটাই আহলে বাইত। যেটা আহলে বাইত, সেটা আমি মুস্তাফার তরিকা, যেটা আমার মুস্তাফার তরিকা, সেটা যখন তুমি ধারণ করবে, অটোমেটিক উদখুলু ফিস সিলমি কাফার পরিপূর্ণতা তোমার মধ্যে চলে আসবে, তুমি মনজিলে মকসুদে পৌঁছে যাইবা। নাসরুম মিনাল্লাহি ওয়া ফাতহুন করিব। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি তাআলা ওয়া বারাকাতুহু।